Hi children, good morning everyone. Let's start our class. Okay children, see here. Our next problem is find the remainder when f of x equal to x power 4 minus 3x square plus 4 is divided by g of x, x minus 2. Okay, see here we have to find the remainder of this polynomial when it is divided by x minus 2. Okay, here and also given and verify the result by actual division method. After finding the remainder, we have to verify that answer by actual division method. Okay, see here, as usual, find the remainder given f of x equal to x power 4 minus 3x square plus 4 and g of x equal to x minus 2. Okay, so from this g of x I am finding the x value by making g of x equal to 0. Then x minus 2 equal to 0. Why x minus 2 equal to 0? G of x equal to x minus 2. That's why x minus 2 equal to 0. Then x equal to, here it is minus 2 and becomes it is plus 2. So x equal to what? Plus 2. Okay, now substitute this x value in this polynomial, in this f of x value. Then if you substitute, it becomes f of 2 equal to 2 power 4 minus 3 into 2 square plus 4. 2 power 4 means 16. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 minus 3 4s are 12 plus 4. 16 minus 12 how much? 4. 4 plus 4, 8. So f of 2 equal to how much? 8. F of 2 means what here? This is the remainder. Therefore, right here remainder equal to 8. Okay. After finding the remainder, what he is asking? He is asking to verify your answer by using actual division method. Here verification means we have to prove this answer is right or wrong. Okay. So now I am verifying this by actual division method. Actual division. Okay, actual division means what? Actual division means we are dividing the numbers now. For example, 25 divided by 5 means we are doing like this now. This is called the actual division method. So in this way, I am changing the two polynomials. Here we are dividing this polynomial with this polynomial means this is the dividend and that is the divisor. Okay. So I am taking x minus 2 here and the divisor x power 4 minus dividend 3x square plus 4. Okay, now when we are doing actual division, first thing we have to know is we have to take this term. First we have to take the first term in the dividend. సో ఇక్కడ మనకి డివైడెండ్ లో ఫస్ట్ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో ఆ టర్మ్ తీసుకోండి. x పవర్ 4 ఉంది. సో మనకి x పవర్ 4 కి ఈక్వల్ అయిన నెంబర్ కావాలి, ఈక్వల్ అయిన టర్మ్ కావాలి. సో x minus 2 ని ఏ నెంబర్ తో ఏ టర్మ్ తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి x పవర్ 4 వస్తుంది. see here, ఈ x ని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి x పవర్ 4 గా మారుతుంది. మీరు నార్మల్ గా డివిజన్ చేసేటప్పుడు ఎలా చేస్తున్నారు? 59 డివైడ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఫస్ట్ డిజిట్ తీసుకుంటేనేమో దీనికి నియర్ గా ఉన్న వాల్యూ కానీ ఈక్వల్ గా ఉన్న వాల్యూ కానీ తీసుకుంటున్నాం. సేమ్ అలాగే ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ తీసుకున్నప్పుడు దీనికి నియర్ గా ఉన్న వాల్యూ కానీ సేమ్ టర్మ్ కానీ తీసుకుంటాం. మనం ఈ వేరియబుల్స్ కాబట్టి సేమ్ వేరియబుల్ వచ్చేలాగా తీసుకుంటాం. ఓకేనా, సేమ్ వేరియబుల్ వచ్చేలాగా తీసుకుంటాము. సో x minus 2 ఉంది ఇక్కడ. సో x తీసుకుంటే x దేని కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలి? x పవర్ 4 కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలి. x కి డిగ్రీ ఎంత ఉంది? 1 ఉంది డిగ్రీ. ఇంకా ఎంత డిగ్రీ కావాలి? 3 కావాలి, అంతే కదా. x కి ఎంత యాడ్ చేస్తే 1 కి ఎంత యాడ్ చేస్తే 4 వస్తుంది, 3 యాడ్ చేస్తే 4 వస్తుంది. కాబట్టి x క్యూబ్ తో మనం మల్టిప్లై చేయాలి. ఎందుకు x క్యూబ్ తో మల్టిప్లై చేస్తామంటే we know the formula a power n into a power m equal to a power n plus m. సో x పవర్ 1 తీసుకుంటే x power 1 into x cube is equal to x power 1 plus 3 that equal to x power 4. x power 4 వస్తుంది కదా. సో అందుకే నేను ఇక్కడ x cube తో మల్టిప్లై చేస్తాను. మీరు మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న బోత్ టర్మ్స్ ని మల్టిప్లై చేయాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ ఉన్న బోత్ టర్మ్స్ మనం మల్టిప్లై చేసుకుంటాము. ఓకేనా.
So if you multiply x into x cube equal to x power 4 minus into plus minus 2 into x cube 2x cube. ఓకే, సో నార్మల్గా ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, మనం వేసుకున్న తర్వాత సపరేట్ చేసుకుంటాం కదా, ఇక్కడ కూడా సేమ్. ఇక్కడ మీరు సపరేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న సైన్స్ చేంజ్ అయిపోతే ప్లస్ ఉంది అనుకోండి మైనస్ అవుతుంది, మైనస్ ఉంటే ప్లస్ అవుతుంది. సో డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్, రిమెంబర్ దిస్ థింగ్, we have to change the signs here. Okay, so it is plus x power 4, it is minus x power 4, cancel each other, and we have plus 2x cube. There is no 2x cube term in this in the above polynomial, so write 2x cube here, and I am taking this minus 3x square to here. ఓకే, ఇక్కడ మైనస్ 3x స్క్వేర్ ఉంది కదా, మైనస్ 3x స్క్వేర్ ని కిందకు తెచ్చుకున్నాను. ఇక్కడ ప్లస్ 2x క్యూబ్ ఉండిపోయింది కాబట్టి అది కూడా నేను కింద రాసుకున్నాను. ఓకేనా, మనకి ఇప్పుడు కావాల్సిన టర్మ్ ఏంటి, 2x క్యూబ్ అనే టర్మ్ కావాలి, 2x క్యూబ్ అనే టర్మ్ కావాలి. మనకి యాక్చువల్ గా ఉన్నది ఏంటి, x అనే టర్మ్ ఉంది. x 2x క్యూబ్ అవ్వాలంటే పవర్ 1 ఉంది కాబట్టి ఇంకా పవర్ ఎంత ఉంటుంది, ఎంత కావాలి మనకి, 2 కావాలి, x స్క్వేర్ కావాలి. ఓకేనా, and also we want 2 here, so 2x స్క్వేర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే x మనకి 2x క్యూబ్ అవుతుంది. మీరు ఎలా తీసుకున్నా పర్వాలేదు, లేకపోతే 2x క్యూబ్ అనే టర్మ్ ఉంది, దీన్ని ఇక్కడ ఉన్న టర్మ్ తో డివైడ్ చేయండి. x తో డివైడ్ చేశారు అనుకోండి, ఇక్కడ 1 క్యాన్సిల్ అయిపోతే x స్క్వేర్ 2x స్క్వేర్ మిగులుతుంది. సో మనం దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి, 2x స్క్వేర్ తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో ప్లస్ 2x స్క్వేర్. See here, x into 2x square equal to 2x cube minus into plus minus 2 into 2x square 4x square. So if you change the signs, minus here and plus here, so this term cancel. This is plus 4x square minus 3x square. 4x square minus 3x square, we have x square plus 4. I am taking this 4 to here, it is a carry now, so that's why I am taking this 4 to here. Now we need x square term. So నాకు ఏ టర్మ్ కావాలి, x square term కావాలి. ఈ x square term ని ఇక్కడ ఉన్న ఫస్ట్ టర్మ్ బట్టి డివైడ్ చేస్తున్నాను. డివైడ్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న ఒక x పోతుంది, ఇక్కడ మనకి x square అంటే ఎన్ని ఉంటాయి, x into x ఉంటుంది. x క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇంకేం మిగులుతుంది, x మిగులుతుంది. సో దాన్ని దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి, x తో మల్టిప్లై చేయాలి కాబట్టి ప్లస్ x అని తీసుకుంటాను. So x into x, x square minus into plus minus 2 into x, 2x. Okay, now minus here and plus here, so x square cancel, plus 2x plus 4. Now we need a 2x term here, so I want 2x by x. X cancel, we have to multiply with the number 2. So that's why I am adding plus 2 here. X into 2, 2x minus 2 into 2, 4. So if you change the signs, minus here and plus here, 2x cancel, plus 4, 8. So here the remainder is 8. So we get the remainder and we substitute the x value here also 8 here. So మనకి both terms లో both methods లో 8 వచ్చింది రిమైండర్ కాబట్టి hence verified. That's it. Okay children, so in this way this is the actual division method. Okay, so I am explaining again. See here, ఒకసారి చూడండి, నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో నాకు ఈ పోలినామియల్ ని x-2 పోలినామియల్ తో డివైడ్ చేయాలి. సో మనం వేరియబుల్స్ ని ఎలా డివైడ్ చేసుకుంటాం అంటే పోలినామియల్స్ ని, సో నాకు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏ టర్మ్ ఉంది, x⁴ అనే టర్మ్ ఉంది. సో నేను దేంతో డివైడ్ చేస్తున్నాను, x తో డివైడ్ చేయాలి కాబట్టి డివైడెడ్ బై x అని చేసుకోండి. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ ఏ టర్మ్ తీసుకోవాలో తెలుస్తుంది ఇలా చేసుకుంటే. ఓకేనా, అలా కాకపోయినా ఎలాగైనా చూసుకుంటే x ఉంది, x⁴ కింద అవ్వాలి. సో ఇక్కడ డిగ్రీ ఎంత ఉంటుంది, x కి 1 ఉంటుంది కాబట్టి 1 4 కింద అవ్వాలంటే ఇంకెంత యాడ్ చేసుకోవాలి, 3 కాబట్టి x³ అని తీసుకోవచ్చు ఎలాగైనా. లేకపోతే ఎలాగైనా సరే x⁴ అంటే ఎలా రాసుకోవచ్చు, x గా రాసుకోవచ్చు. x క్యాన్సిల్ అవుతే ఇంకేం ఉన్నాయి, x³ ఉన్నాయి. సో ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో ఈ రెండిట్లో ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో
ఎలా యూజ్ చేస్తే x క్యూబ్ వచ్చింది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు దీన్ని టోటల్ ఈ టోటల్ పోలినామియల్ ని x క్యూబ్ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. సో x into x క్యూబ్ x పవర్ 4 మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ 2 into x క్యూబ్ 2x క్యూబ్. ఓకే, సో చేసుకున్నాక ఇక్కడ మనం ఎప్పుడు కూడా సైన్స్ చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సబ్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు మైనస్ కాస్త ప్లస్ లేకపోతే ప్లస్ కాస్త మైనస్ లేకపోతే సైన్స్ చేంజ్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో నెక్స్ట్ టైం 2x క్యూబ్ ఉంది కాబట్టి 2x క్యూబ్ మైనస్ 3x ని కిందకి తెచ్చుకున్నాను, క్యారీ చేసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏంటి, 2x క్యూబ్ అనే టర్మ్ కావాలి. 2x క్యూబ్ అనే టర్మ్ కావాలి కాబట్టి నేను 2x క్యూబ్ ని x తో డివైడ్ చేస్తున్నాను. డివైడ్ చేస్తే 2x స్క్వేర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే 2 into x cube x into x into x అని రాసుకుంటే divided by x x cancel. So here 2x we have x into x that we can write as 2x square. So 2x square తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. మల్టిప్లై చేసాక సైన్స్ అవి చేంజ్ చేసుకోండి. సో క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే x స్క్వేర్ ప్లస్ 4 వచ్చింది. సేమ్ x స్క్వేర్ టర్మ్ కావాలి కాబట్టి x స్క్వేర్ ని x తో డివైడ్ చేస్తే x వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ x తో మల్టిప్లై చేస్తాను. సో అలా మల్టిప్లై చేసుకుని ఫైనల్లీ we have to find the remainder. If we have, in any case we have, there is a minus before this number. మనకి ఏదైనా ఒక ప్లేస్ లో ఎక్కడైనా కానీ ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు మనకు కావాల్సిన టర్మ్ ఏంటి, మైనస్ 2x క్యూబ్ కావాలి. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ ప్లస్ 2x క్యూబ్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ 2x క్యూబ్ తీసుకున్నాను. ఒకవేళ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది అనుకోండి, మైనస్ 2x క్యూబ్ తీసుకుంటాను, దీన్ని డివైడ్ చేసుకుంటాను. అప్పుడు నాకు ఎంత వస్తుంది, ఆన్సర్ మైనస్ 2x స్క్వేర్ వస్తుంది. ఈ మైనస్ 2x స్క్వేర్ ఇక్కడ వేసుకుంటాను నేను. ఓకేనా, అర్థమైందా? సో ఇక్కడ మీరు కేర్ఫుల్ గా చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ ఎప్పుడైనా మైనస్ వచ్చినప్పుడు. ఓకే, ఓకే, see here children. So find the remainder when f of x equal to x cube minus 6x square plus 14x minus 3 is divided by g of x equal to 1 minus 2x. So here also we have to find the remainder. After finding the remainder, we have to verify the result by actual division method. Okay, do this problem as homework children, same as I told. So do this problem. Okay children, thank you, bye, see you in next class.